Hi friends, welcome to my channel Easy Math Class. If you not yet like, share and subscribe my channel, please like, share and subscribe my channel Easy Math Class. Here we are going to discuss the topic is applications of trigonometry. So already we discussed 11 questions. So this is the 12th question. So what they are given from the top of 7 meters high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degrees and the angle of depression of its foot is 45 degrees. So determine the height of the tower. సో ఇక్కడ 7 మీటర్ హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఒకటి ఉంది. సో ఆ బిల్డింగ్ పైన ఒక టవర్ ని ప్లేస్ చేశాడు. సో టోటల్ బిల్డింగ్ ప్లస్ టవర్ హైట్ అడుగుతున్నారు. సో అబ్జర్వర్ అంటే సో బిల్డింగ్ పై నుంచి టవర్ ని ఒకసారి చూసినప్పుడు అది above the horizontal line means that line of sight you are seeing like that is the 60 degrees. So that is the angle of elevation. So at the same time the observer is seeing below the tower, below line of sight, below the horizontal level, that is called as an angle of depression. So that is the 45 degrees they are given. అయితే హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ టోటల్ బిల్డింగ్ ప్లస్ బిల్డింగ్ పైన ఉన్న టవర్ యొక్క హైట్ కావాలని. సో ఫస్ట్ మనము ఒక బిల్డింగ్ డ్రా చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద బిల్డింగ్. సో ఇది హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఈజ్ 7 meters. So this is the building. So observer here see like that tower. Suppose take this is a horizontal line. So observer is seeing like that this is a tower. This is a tower. So in the same way draw like this. So join these two. So this is 60 degrees. So above the horizontal line, that is the angle of elevation. See here this is the tower. So we don't know this height of the above the building of the tower. This tower height is 8 meters. Okay. So this 7 meter is the same way like that. This one also 7 meters. So take the points. What is this? A, B, C, D. సో ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఏం చేశాడు చూడండి ఒకసారి. అబౌవ్ ద హారిజాంటల్ లైన్ లెవెల్ నుంచి 60 degrees యాంగిల్ తోటి టవర్ చేశాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే అబ్జర్వర్ సీయింగ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ టు ది గ్రౌండ్. సో అట్ ద సేమ్ వే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఎంత చూసాడు 45 degrees. సో ఇది 45 degrees. సో ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ రెండు యాంగిల్స్ ఏమవుతాయంటే వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. సో అంటే ఇది 45 degrees ఉంది. అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏం కావాలి మనకి? హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ ని మనం డిటర్మైన్ చేయాలి. సో అంటే ఇది హెచ్ మీటర్స్ అన్నాము. సపోజ్ ఇది పాయింట్ ఈ అని. సో టోటల్ టవర్ ప్లస్ హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ మొత్తం కావాలి. సో ఇది మొత్తం ఏముంటుంది? ఇది హెచ్ అనుకుంటే ఇది 7. సో ఇది మొత్తం హెచ్ ప్లస్ 7 meters అవుతుంది. ఓకే. అయితే ఇక్కడ 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏఈడి ఒకటి, ఇంకొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డిసిబి. సో అండ్ డిబిసి is one of the angle of elevation and ADE one of the angle of elevation. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ చూస్తే సో 60 degrees tan 60 degrees మీన్స్ ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. అలాగే tan 45 degrees అప్లై చేస్తే ఇదేసరికి ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. ఎందుకు? యాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్తే ఆపోజిట్ సైడ్ రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంది హైపోటెన్యూస్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది సైడ్ వచ్చేసరికి అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ రాద్దాం. ఏమి ఇచ్చాడు? లెట్
let the height of the building or height of the tower. So height of the tower ఏమవుతుంది AB, that is AE plus EB, that is equal to H plus 7 meters. Okay, and next height of the building. Height of the building, that is DC is equal to 7 meters, and also here DC is equal to 7 and EB also 7 meters. Okay, and given angle of elevations. So angle ADE is equal to 60 degrees, and angle DBC is equal to 45 degrees. They are given. Okay, అయితే ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. AED in right triangle AED. సో దాని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, tan 60 degrees అంటే tan theta opposite side by adjacent side. Opposite side is this one, this is adjacent side. AE by DE. So AE is the H by DE. So tan 60 means √3 H by DE. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది, సో DE ఇటు వస్తుంది, √3 ఇటు వస్తుంది. సో DE is equal to H by √3. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అన్నారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ DCB in right triangle DCB. సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, tan 45 opposite by adjacent side. So DC by CB. So DC is the 7, okay, and CB. So tan 45 అంటే 1, so 7 by CB. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, CB is equal to 7 meters అవుతుంది. అంటే ఇది 7 meters అవుతుంది, అంతేనా. సో ఇది 7 meters అయితే CB 7 meters అయితే ఇన్ ద సేమ్ వే, సో ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది, ఇది కూడా 7 meters అవుతుంది, DE కూడా 7 meters అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, height of the tower. So therefore the height of the tower is equal to the height of the you have to find out the H by √3. So I have to find out the H. See here, the CB, this is equation 2. అంటే CB 7 meters అయితే DE కూడా 7 meters కదా. అంటే ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ 2 in 1. 2 in 1 అంటే ఏంటి, CBని DEలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. CB DE రెండు కూడా ఈక్వల్, అంటే ఏంటి, BC is equal to DE, that is equal to 7 meters. సో దీన్ని మనము దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ 7 meters is equal to H by √3. అంటే H is equal to ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఏంటి, DE is equal to H by √3. CB అంటే 7 meters, రెండు కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి DE ప్లేస్లో BCని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో అంటే ఏంటి, ఈ DE ప్లేస్లో 7 meter రాసాం అనుకోండి. సో √H by √3 అంటే H is equal to ఏమవుతుంది, 7√3 meters. సో ఇది 7√3 meters వచ్చింది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. సో దేర్ ఫోర్
height of the tower, so that is AB. AB is equal to h plus 7. సో h plus 7 అంటే h అంటే 7 plus root 3 plus 7. సో రెండిట్లో నుంచి 7 కామన్ తీసాం అనుకో. సో దిస్ ఇస్ h plus 7. సో 7 కామన్ తీస్తే సారీ దిస్ ఈస్ 7 root 3. h means 7 root 3 plus 7. So 7 common is a root 3 plus 1 meters. So therefore, so AB, that is 7 of root 3 plus 1. Okay. So this is about the 12th question. And next question. See the next question, 13th question. So what they are given, as observed from the top of 75 meters high lighthouse, 70 meters high. So from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. సో 75 మీటర్స్ హైట్ తోటి ఒక లైట్ హౌస్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఆ లైట్స్ హౌస్ కి పక్కనే 2 షిప్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 2 షిప్స్, ఒక షిప్ వచ్చేసరికి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇస్ 2 షిప్స్ ఆర్, వన్ ఇస్ 30 degrees తో ఒకటి అండ్ 45 degrees తో ఒకటి. సో అబ్జర్వర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? సో అబౌవ్ ది లైట్ హౌస్ పై నుంచి కింద ఉన్న సీ లెవెల్లో ఉన్న 2 షిప్స్ ని ఒకటి 30 degrees యాంగిల్ తోటి, ఇంకొకటి 45 degrees యాంగిల్ తోటి చూస్తున్నాం. అయితే ఆ రెండింటి మధ్య షిప్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కావాలి అంట. సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ లైట్ హౌస్. సో ఇది లైట్ హౌస్. సో అబ్జర్వ్, ఇది హారిజాంటల్ లెవెల్. సో అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. 2 షిప్స్, ఇది సీ లెవెల్. 2 షిప్స్ అంటే, సో దిస్ ఈజ్ 1 షిప్. సో ఫార్మ్ ఏ యాంగిల్, that is the angle of depression. So this is the 30 degrees. సో ఈ యాంగిల్ ఏమవుతాయి, వర్టికల్లీ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. సో ఇది కూడా 30 degrees అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే అబ్జర్వర్, ఇది ఒక షిప్, ఇంకొక షిప్ని చూసాడు. సో ఇది ఒక షిప్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ వచ్చేసరికి, సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ దిస్ ఈజ్ ది 45 degrees తో చూసాడు. సో దీనికి వర్టికల్ గా ఇదేమవుతుంది, ఇది వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. సో ఇది 45 degrees అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది 35 అయితే దీనికి వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్, రెండు వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి, ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇది కూడా 45 ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇది 17, ఇది లైట్ హౌస్ కదా, LIGH, లైట్ హౌస్. సో లైట్ హౌస్ దిస్ ఈజ్ 75 meters. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? సో టేక్ దిస్ ఈజ్ B, ఇది C, ఇది D అను. సో ఈ CD మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అంటే, ఈ షిప్, ఇది షిప్పే, ఇది కూడా షిప్పే. సో ఈ షిప్స్ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కావాలి, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 షిప్స్ అంట. అయితే మన డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 షిప్స్ ని, దీన్ని x మీటర్స్ అనుకుందాం, దీన్ని y మీటర్స్ అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఇది టోటల్ ఏమవుతుంది, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, x plus y మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి చూస్తే, ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ ABC ఒకటి, ABD ఒకటి. సో ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్, ఒక tan 45, ఇంకొకటి tan 30 degrees, రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకి 2 షిప్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ వస్తుంది. చూడండి, లెట్ హైట్ ఆఫ్ ది లైట్ హౌస్, height of the lighthouse, so that is AB అనుకుందాం దాన్ని.
అది 75 meters ఇచ్చాడు. అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ షిప్స్ అంటే డిసి, రెండింటి మధ్య ఉన్న షిప్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎక్స్ మీటర్స్. అయితే టోటల్ డిస్టెన్స్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అయితే, అండ్ డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ గివెన్. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి 45 degrees ఏసీబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees అండ్ ఏడిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. రెండు కూడా మనకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూద్దాం. బి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ABC, so that is tan 45 degrees. Tan 45 means opposite side by adjacent, so that is AB by BC, that is equal to 75 by Y. So tan 45 అంటే 1. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాము. సో Y is equal to 75 meters. అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇంకొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూడండి. tan ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి. సో tan 30 degrees అప్లై. tan 30 అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఏబి, అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే డిబి. ఏబి ఎంత 75, డిబి వచ్చేసరికి టోటల్, డిబి అంటే టోటల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో tan 30 అంటే వాల్యూ 1/√3, 75 by x plus y. సో దీన్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి, x plus y is equal to 75/3. సో ఇక్కడ మనం y వాల్యూని y is equal to 75 meters వచ్చింది. ఇది 1 అన్నాం. ఓకే, సో ఫ్రమ్ 1 నుంచి మనం y ప్లేస్ లో 75 రాయొచ్చా? సో x plus 75 is equal to 75/3. సో ఇది మనం ఇక్కడ రాసాం. ఇక్కడ ఫ్రమ్ 1 నుంచి మనం అది రాసాం. ఈ 75 ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. ప్లస్ 75 వెళ్తే -75 అవుతుంది. x is equal to 75/3 minus 75. సో 75 ని కామన్ తీయచ్చు, √3 - 1 అవుతుంది. సో x is equal to 75/3 - 1 meters. అంటే ఇక్కడ x అంటే మనం ఏమనుకున్నాము? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ షిప్స్. Therefore, the distance between the two ships, that is DC, is equal to 75/3 minus 75 into √3 - 1 meters. Okay, so this is about the 13th question. Okay, next question. A 1.2 meters tall gull sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height to 88.2 meters from the ground. So height of the ground. So ground నుంచి ఒక గాల్ ఏం చేస్తుంది? గాల్లో ఒక బెలూన్ ని ఫ్లై చేస్తుంది, ఎగురేస్తుంది. సో అది ఒక హారిజాంటల్ లైన్ నుంచి సో ఫ్లై చేస్తుంది. ఎలా? ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది బెలూన్స్ ఫ్రమ్ ఐస్ ఆఫ్ ది గాల్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఈస్ 60 degrees. సో ఒక 60 degrees తోటి ఒక బెలూన్ ని గాల్లో ఎగరేస్తుంది. సో అది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో. సో ఏమిచ్చేది? ఇది గాల్. సో హైట్ ఆఫ్ ది గాల్ వచ్చేసరికి 1.2 meters ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ నుంచి గాల్ 60 degrees యాంగిల్ తోటి ఒక బెలూన్ ని ఫ్లై అంటే గాల్లో ఎగరేస్తుంది. అండ్ సమ్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ గాల్లో హియర్ 30 degrees తోటి సెకండ్ బెలూన్ 30 degrees, దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్
సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ రెడ్యూసెస్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ రెడ్యూసెస్, ఆ బెలూన్ ఎంత రెడ్యూసెస్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో 30 degrees వచ్చింది. సో అది సెకండ్ బెలూన్ 30 degrees. సో ఇది ఇప్పుడు మనకి హైట్ ఆఫ్ ది దట్ బెలూన్స్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత ఉంది, 88.2 మీటర్స్ అండి. ఇది 88.2 మీటర్స్ అండి. సో హైట్ ఆఫ్ ది గాల్ ఎంత 1.2 మీటర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ వర్టికల్ హైట్ ఎంత అవుతుంది, సో 88 లో నుంచి 1.2 తీసామనుకోండి. సో ఇది ఈ డిస్టెన్స్ ఇది 87 మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే ఈడి ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ ఏబి కూడా అంతే ఉంటుంది డిస్టెన్స్, సేమ్ డిస్టెన్స్ కదా. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ద బెలూన్స్ డ్యూరింగ్ ది ఇంటర్వెల్. అంటే ఈ రెండు బెలూన్స్ మధ్య యొక్క డిస్టెన్స్ కావాలి, ఈ రెండు బెలూన్స్ మధ్య యొక్క డిస్టెన్స్ కావాలి. అంటే మనము ఈ డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి. సో ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుందిగా, రెండు బెలూన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మనకు వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనకు 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, ఏబిసి ఒకటి, డిఈబి ఒకటి, ఈసి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడో ఫస్ట్. సో లెట్ ద vertical height of the balloon, so that is ED is equal to 87 meters. Okay, so from the ground, so ఈ సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది 87. సో ED ఎంత ఉంటుందో AB కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ED and AB also 87 meters. Okay, and next angle of elevations. So the right given ACB is equal to 60 degrees and DCE is equal to 30 degrees. They are given. So first right angle triangle తీసుకుందాం, ABC. In right triangle ABC, ABC tan 60 అప్లై చేసామను. tan రేషియో ఏం చెప్తుంది, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అని చెప్తుంది. అడ్జసెంట్ సైడ్ AB by BC, that is equal to 87 by BC, that is equal to tan 60 అంటే √3. సో 87 by BC. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, BC is equal to 87 by ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఓకే, అలాగే సెకండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ DEC. ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ DEC. సో ఇక్కడ tan 30 degrees, ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది DE by EC. DE వచ్చేసరికి 87, EC మనకు తెలియదు. సో 87 by EC. సో tan 30 అంటే 1 by √3 is equal to 87 by EC. సో EC is equal to క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, EC is equal to 87 √3. ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు, BC వచ్చింది, EC వచ్చింది. అంటే BC EC తెలుసు. ఓకే, సరే, BC EC తెలుసు. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, BE కావాలి. ఓకే, సో ద డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బెలూన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వెల్, అది కావాలి మనకు. సో ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ by the balloons
during the interval, that is BE. BE ఎలా వస్తుంది? EC లో నుంచి BC తీసేయండి. EC మైనస్ BC. EC ఎంత వచ్చింది? ఈక్వేషన్ 2 లో 87√3 మైనస్ BC ఎంత వచ్చింది? 87/√3. సో దీని LCM తీసుకున్నాం అనుకోండి, √3 is the LCM. √3 టైమ్స్ పోతుంది, 87 ఇంటూ √3 ఇంటూ √3 ఏమో √3 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇంటూ 3 అవుతుంది, మైనస్ ఇక్కడ √3 1 టైమ్స్ పోతుంది, 87 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం 87 ని కామన్ తీసామనుకోండి, సో 3 మైనస్ 1/√3 అవుతుంది. అంటే 87 ఇంటూ 2/√3 అవుతుంది. సో ఇది మొత్తం దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? BE is equal to 87 into √2/√3. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకు కావాలంటే ఇప్పుడు √3ని రేషనలైజేషన్ చేద్దాం. అంటే ఏంటి? 87 into 2/√3 into √3/√3. జస్ట్ మల్టిప్లై, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని √3తో మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని మనం రేషనలైజేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? 87 into 2 into √3/√3 into √3 హోల్ స్క్వేర్ 3 వస్తుంది. 3 1s 3 2s 3 9s 27. సో 29 2s 58√3 meters. సో దిస్ ఈస్ ది B. B అంటే the distance traveled by the balloons during that interval 58√3 meters. So this is about the 14th question. The last question, 15th question. A straight highway leads, a straight highway ఉంది, leads foot of the tower. సో ఒక టవర్ ఉంది. సో ఆ టవర్ పై నుంచి ఒక మనిషి, ఏ మ్యాన్ స్టాండింగ్ ఎట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ అబ్జర్వ్స్. సో పైన నుంచి ఒక మనిషి ఆ టవర్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు? ఏ కార్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఈస్ 30 degrees. ఒక కారు, ఆ మనిషి ఒక యాంగిల్ లైన్ ఆఫ్ సైడ్ ఎలా ఉంది? సో బిలో ది హారిజాంటల్ లైన్. సో దట్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం. సో ద కార్ ని అబ్జర్వ్ చేశాడు 30 degrees యాంగిల్, which is approaching the foot of the tower with a minimum uniform speed, that is 6 seconds. సో ఆ 6 seconds తోటి ఆ 30 degrees యాంగిల్ 6 seconds తోటి కొంత స్పీడ్ తోటి మూవ్ అయింది. అది 6 seconds టైం తోటి. అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ది కార్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి 60 degrees. సో మళ్ళీ ఇంకొక యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ తోటి మళ్ళీ ఇంకొక ఆ కార్ ని మూవ్ అవడం చూసాడు. అట్లా 60 degrees తోటి చూసాడు. అయితే ఆ మూవ్ అయితే అక్కడ నుంచి టవర్ దగ్గరికి మూవ్ అయిన ఆ కార్ యొక్క టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ బై ఎ కార్ రీచ్ టు ది ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్ ఫ్రమ్ ది దట్ పాయింట్. సో 30 degrees తో మూవ్ అయిన ఆ యొక్క టైం ఎంత వచ్చేసరికి 6 seconds తోటి ఆ పాయింట్ నుంచి కారు కొంచెం ఒక పాయింట్ కి మూవ్ అయింది. అక్కడ నుంచి 60 degrees యాంగిల్ తోటి టవర్ దగ్గరికి మూవ్ అయిన టైం అడుగుతుంది. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే, ఇది టవర్. సో దిస్ ఇస్ ద టవర్. సో టవర్ హైట్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు. సో ఇది హెచ్ అనుకున్నాం. సో దిస్ హారిజాంటల్ లెవెల్. సో ఇక్కడ మనిషి, మ్యాన్, ఒక మనిషి ఉన్నాడు. ఏం చేశాడు? ఫస్ట్ ఆ కార్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు. కార్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు. సో దీని యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఎంత? సో దట్ ఈస్ 30 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వచ్చేసరికి 30 degrees. సో ఇవి రెండు కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. సో ఇది కూడా 30 degrees అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న కారు ఇక్కడ మూవ్ అయింది. అంటే ఇది 60 degrees యాంగిల్ తో చూసాడు. ఇది 60 degrees, ఇది 60 degrees. అయితే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్, ఇది 60 degrees అవుతుంది. ఓకే. అయితే
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సపోజ్ ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఇది డి అను. కార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోవడానికి పట్టిన టైము ఎంత? 6 సెకండ్స్. 6 సెకండ్స్ అంటే కారు స్పీడ్ తెలియదు, టైం తెలుసు. అంటే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఫార్ములా. సో అప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఫార్ములా. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ దీని టైం ఇచ్చాడు, కార్ స్పీడ్ తెలియదు. కార్ స్పీడ్ ని ఎక్స్ అనుకుంటే సో దీని డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? టైం తెలుసు, 6 సెకండ్స్ అని తెలుసు డిసి. అంటే ఇది 6x అవుతుంది. ఎక్స్ అంటే కార్ స్పీడ్, ఎస్ 6 అంటే టైం. సో స్పీడ్ ఇంటూ టైం డిస్టెన్స్ అవుతుంది, డిస్టెన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ టైం తెలియదు, టైం టీ అనుకుందాం, కారు స్పీడ్ కూడా ఎక్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఇది టీఎక్స్. టైం తెలియదు, స్పీడ్ తెలియదు. సో అప్పుడు దాని డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? టీఎక్స్, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో దిస్ ఈజ్ 6x, ఇది వచ్చేసరికి టీఎక్స్. అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమి అడిగాడంటే find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 6x. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయిన డిస్టెన్స్ టైం ఎంత అడుగుతున్నాడు? టవర్ దగ్గరికి మూవ్ అయిన టైం ఎంత అని అడుగుతాడు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం గివెన్ డేటా అనుకున్న డేటా ఏంటో రాదు. సో హైట్ ఆఫ్ ది టవర్, height of the tower AB is equal to h meters. Okay, next ఇంకా so let the car speed of the car, so that is equal to 6 kilometer. Okay, next 6 seconds the time taken covered by the car. The time taken covered by the car to be from D to C is 6 seconds. B 6x. That is speed into time, distance. And at the same time here the time taken, let the time taken covered by the car to from C to B is t seconds. B that take tx. X means speed of the car. సో అయితే ఇప్పుడు మనకి 2 యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు, ఏసి ఏడిబి. సో గివెన్ యాంగిల్ ఏడిబి ఇస్ ఈక్వల్ టు 30 degrees ఇచ్చాడు, అండ్ యాంగిల్ ఏసి ఇస్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. అయితే ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది కదా, ఏబిసి తీసుకుందాం. ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, సో ఏం అప్లై చేయొచ్చు? tan 60 అంటే ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఏబి బై బిసి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు h బై tx. సో 60 అంటే tan 60 √3 h బై tx. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, h is equal to √3 tx. దీని ఈక్వేషన్ 1. సిమిలర్లీ ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ABD, సో tan 30 degrees అవ్వాలి. tan 30 అంటే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది మొత్తం కూడా అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. అంటే ఎంత?
6x ప్లస్ టీఎక్స్ మొత్తం కూడా తీసుకోవాలి టీబీ. సో ఏమవుతుంది ఏబి బై డివి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై 6x ప్లస్ టీఎక్స్. సో tan 30 అంటే ఎంత 1/√3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై 6x ప్లస్ టీఎక్స్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి 6x. సో ఈ రెండింటిలో నుంచి సారీ x అని కావాలి, x 6 ప్లస్ టీ. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ h√3. సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ 1 h is equal to √3 tx అని ఇచ్చారు. సో మనం దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకోని ఈక్వేషన్ 1 ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, h ప్లేస్ లో √3 tx సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ 1 in 2 ఏంటిది 2 అంటే ఏంటి x is equal to 6 plus t is equal to h√3 that is equal to x into 6 plus t is equal to h అంటే √3 tx into root. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకు ఈ x ని ట్రాన్స్పోజేషన్ బై x అవుతుంది, x క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ చూడండి 6 plus t is equal to √3 into √3 హోల్ స్క్వేర్ 3t అవుతుంది. √3 అంటే 3 అవుతుంది, √3 into √3 3 అవుతుంది, t అవుతుంది. సో ఈ t ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి 3t minus t is equal to 6. 3t minus t is equal to 6 that is equal to 2t is equal to 6. t is equal to 6/2. 2 1s 2 3s. So t is equal to 3 seconds. t is equal to 3 seconds. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టైం ఎంత పట్టింది, మనకి టైం మాత్రం అడిగాడు కాబట్టి టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో therefore the time taken by the car reach the foot of the tower from C to B is equal to 3 seconds. 3 seconds. Okay. So this is about the 15th question. Okay. So this is a very most important concept, applications of trigonometry. So in this chapter మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఈ 15 క్వశ్చన్స్ లో మనకి గ్యారంటీగా ఒక క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. సో దిస్ ఈజ్ సో ఈజీ. సో జస్ట్ మనం క్వశ్చన్ ని రీడ్ చేసి డయాగ్రామ్ ని వేయగలిగితే చాలు. సో డయాగ్రామ్ వేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం అప్లై చేసే రేషియోస్ tan రేషియో కానీ సైన్ రేషియో కానీ కాస్ రేషియో కానీ మనం అప్లై చేస్తే మనకి ఈజీగా వస్తుంది. సో మనకి tan కాస్ సైన్ వాల్యూస్ తెలుసు, సో దాన్ని మనం డయాగ్రామ్ వేయగానే మనకు అర్థమైపోతుంది. సో tan 60 tan 30 tan 45 sin 30 sin 60 వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈ 15 ప్రాబ్లమ్స్ క్వశ్చన్ చదివేసి డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయగలిగితే చాలు. సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, లైన్ ఆఫ్ సైట్ హారిజాంటల్ లైన్ కి అబోవ్ ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, బిలో ఉంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంట. ఓకే. సో అంటే ఏంటి, ఒక మ్యాన్ అబ్జర్వర్, సపోజ్ నేను అబ్జర్వర్ అయితే సో నేను ఇలా చూస్తే లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఎలా చూసినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాము, ఇలా కానీ చూసినప్పుడు దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దోస్ 2 కాన్సెప్ట్స్ విల్ డిస్కస్డ్ 15 questions. Okay. So if you really like my videos, please like, share and subscribe my channel Easy Math Talk. Thank you.